کون ایسا چور تھا جو میرے گھر میں آیا، سونے کو اس نے ہاتھ نہ لگایا، اس نے چاندی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے پیسے ڈالر پاؤنڈ کو ہاتھ نہ لگایا، سعودیہ کی کمائی کو ہاتھ نہ لگایا، آئے میری بچی کے آنکھوں سے اور میرے بچوں کی آنکھوں سے غیرتی چوری کر کے لے گیا ہے۔ عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سیان پتی کرنا، چنیوٹ کے بازار بھرے ہوں گے، آر کباڑ گند سے بھرے پڑے ہوں گے، دینداروں کو بھی شرم نہیں آئے گی، دنیا دار نہیں دینداروں کو شرم نہیں آئے گی۔ جو رات کو کہیں گے دکانیں جلدی بند کرو، قرآن سننا ہے، یہ بھی رات کو کھڑے ہوئے ہوں گے اور حضور کی سیرت سنیں گے، اللہ کا حکم سنیں گے، اور صبح جا کر نظام الٹا ہو جائے گا، پھر 24واں 25واں 26واں روزہ آئے گا، پھر دسترخوان کی افطاری پر کھجور کا دانا، ہوش ہے، کپڑے نہیں آئے، ہماری خیر ہے، ان کا تو لے آ، انہیں کیا پتا غریبی کیا ہوتی ہے، انہیں کیا پتا قرضہ کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ تمام حضرات کا ہمارے یوٹیوب چینل ARQ ریئیکشن پر خیر مقدم ہے۔ میں آپ حضرات کے سامنے مولانا عبدالحنان صدیقی صاحب کا ایک بہت ہی اہم بیان لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے ہم سب مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں، انشاءاللہ یہ بیان ہمارے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوگا اور انشاءاللہ ہماری زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ مکان تمہارے ذمے، دکان تمہارے ذمے، کاروبار تمہارے ذمے، سیاست تمہارے ذمے، مولویوں تک کی کم سیاست نہ، مولویوں تک کی کم سیاست نہ، مولوی تو اپنی نماز پڑھائی نہیں کیا۔ تم نے میرے عزیزوں پاکستان کی تاریخ نہیں پڑھی، اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی، بر صغیر کی تاریخ نہیں پڑھی، ہندوستان کی تاریخ نہیں پڑھی، مکے مدینے کی تاریخ نہیں پڑھی۔ خدا پاک کی قسم، مکے سے اسلام مدینے میں، مدینے سے اسلام پوری دنیا میں آیا تو اس داڑھی اور ٹوپی والے کی برکت سے۔ اگر اس بات کو میں یہاں پہ کھولنے لگ جاؤں تو میرے محترم دوستوں بزرگوں گلہ ہو جائے گا، شکوہ ہو جائے گا۔ آپ میں پیدا نہیں ہوا تھے، رحم مادر میں نہیں آئے تھے، اپنے باپ کی پشتوں میں موجے کرنے تھے، گردش کرنے تھے۔ اس وقت شاملی کے میدان کے اندر میرے عزیزوں اللہ اکبر جہاد کے اندر اللہ کے دین کی ترقی کے اندر اترنے والا کون تھا؟ حضرت گنگوہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے؟ حضرت رشید احمد صاحب گنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے؟ حافظ ضامن شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کون تھے؟ رب اکبر کی قسم یہ ٹوپی پگڑی والے تھے، یہ قرآن والے، ایمان والے تھے، آمنہ کے لال کے فرمان والے تھے۔ ان کے چہروں کو دیکھو خدا یاد آ جاتا تھا، ان کے میدان کے اندر اترنے کو دیکھو آمنہ کا لال یاد آ جاتا تھا۔ اگر مولویوں کا سیاست میں کام نہیں، جنہوں نے یہ گل کھلا رکھے ہیں ان کا کام ہے۔ کوئی مولوی ایسا دکھا دو جس نے سیاست کے لیے، اپنی MP کے لیے، اپنے MNA بننے کے لیے اپنی بیٹی کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو، ماں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو، بہن بھائیوں کی عزت کو داؤ پہ لگایا ہو۔ رب اکبر کی قسم یہ بھی ہماری تاریخ ہے، ہم نے میرے عزیزوں عہدوں کو ٹھکرا دیا لیکن کبھی کردار کا سودا نہیں کیا ہے۔ بات یہ نہیں میرا عزیزوں کردار گواہ بیٹھے عہدہ مل جائے، ایسے عہدے پہ لعنت، ایسی کرسی پہ لعنت، ایسی منسٹری پہ لعنت۔ میرے عزیزوں کردار بھی بچ جائے، عہدہ بھی بچ جائے۔ جب میرے عزیزوں کردار اپنا بھی بچے اور کردار انسانیت کا بچے، ایسی میرے عزیزوں عہدے پہ بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے، ایسے کردار پر بھی خدا کی رحمت آیا کرتی ہے۔ دو ذمہ داریاں تھی میرے عزیزوں، 5 محنتیں دنیا کے اندر ہو رہی ہیں، 2 ذمہ داریاں تھی، ایک ذمہ داری اس 4 دیواری کی تھی، ایک ذمہ داری گھر کی 4 دیواری کی تھی۔ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے، تنگ نظری ہونے کی وجہ سے، سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے، اپنوں کا پرایوں کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، حکومت کا تعاون نہ ہونے کی وجہ سے، رب اکبر کی قسم ہے کچے علاقوں میں، دیہی علاقوں میں چلے جاؤ، بڑے بڑے شہروں کے اندر چلے جاؤ، بڑے بڑے میرے عزیزوں ضلعوں کے اندر چلے جاؤ، پورے سال کی کارکردگی اگر دینی مدارس دکھا رہے ہیں، آنکھیں بھی ٹھنڈی ہو رہی ہیں، روح بھی تازہ ہو رہا ہے، کلیجہ بھی ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ اور اس تعلیم کا معیار بھی، اظہار بھی، ہم نے خوشی کا اظہار بھی ٹوپی پگڑی سے کیا۔ میرے عزیزوں یہ جتنے بھی بچے آج کھڑے تھے جنہوں نے قرآن پاک حفظ کیا، کسی کو ننگا نہیں کیا، کسی کا گریبان نہیں کھولا، کسی کے بٹن نہیں کھولے۔ رب اکبر کی قسم جو علم سینے کے اندر اتارا، اللہ اکبر زیادہ نہیں تو تھوڑا میرے عزیزوں وہ علم کردار کے اندر نظر آ رہا ہے۔
इन बच्चों को कुरान पाक का हाजी मोहम्मद मंशा साहब, अल्लाहु अकबर, सीरत भी आला, सूरत भी आला, किरदार भी आला, अकल भी आला, नस्ल भी आला, कहो सुभान अल्लाह। इतनी मेहनत करके, इतनी तगदो करके, इतना वक्त लगा के ये जो तुम्हारे घर में रजीजो सायादार तुम्हारे घरों के दरख्त तैयार किए, खुदा का वास्ता माशरे को देखकर, दुनिया की तरक्की को देखकर इनकी जड़ें ना काटना। 4 साल मेहनत की, 2 साल मेहनत की, 3 साल मेहनत की, 1 साल मेहनत की, हमने आपके बच्चे को सायादार दरख्त भी और फलदार दरख्त बनाया। ईमानदारी से बताओ, 6 महीने अपने घर की मदरसे की क्यारी से इस बूटे को, इस पौधे को उठाकर तुम्हारे घर की नर्सरियों के अंदर, गमलों के अंदर रखा। मुझे ईमानदारी से बताओ कि 6 महीने के बाद कौन सा ऐसा परछावा पड़ा, कौन सा ऐसा पानी दिया? फल तो दूर की बात, ये दरख्त साया देने के काबिल भी नहीं रहा है। सबकी बात नहीं करता। चनियोट के अंदर ऐसे ऐसे हाफिज़े कुरान आपको चलते फिरते नजर आएंगे जिन्हें देख के खुदा की कसम आंखों में आंसू आ जाते हैं। न नमाज छूटी, न रोजा छूटा, न तकवा छूटा, न तस्बीहात छूटी, न जिक्र अज़कार छूटे। ईमानदारी से बताओ, घर के अंदर या तो एक उस्ताद था, एक मुतमिम था। हमने इतनी मेहनत करके ऐसी अल्लाह अकबर गैरत की बाढ़ लगाई। हमने बेहयाई को, झूठ को, बदकिरदारी को, बदतज़ीबी को, बेनिगाही को इसके करीब ना आने दिया। घर के अंदर तो अम्मा जान भी थी, अब्बा जान भी थे, बहन भाई भी थे, दादा दादी भी थी, नाना नानी थे, मामे मासियां, फुफियां, ताइयां, घर के पूरी फौज थी। हम यहाँ 2 बंदों ने मेरा जीवो इसका किरदार बचाया। घर के 100 अफराद ने, 100 फौजियों ने इसका किरदार उजाड़ के रख दिया। इस मदरसे की 4 दीवारी के अंदर आने वाले के बारे में दिन के उजाले में सोचा गया, रात के अंधेरे में सोचा गया, कैसी मेहनत करनी है, कैसे इसे खाना खिलाना है, कैसे इसका किरदार बनाना है। क्या ये मेहनत आपने अपने घर के अंदर की? मकान बनाना 20 साल के बाद मकान बना, 20 साल पहले सोच रहे, दुकान के बारे में सोच रहे, कारोबार के बारे में सोच रहे, शादी के बारे में सोच रहे, क्या करनी है, किससे करनी है, किस तरह करनी है, हर चीज के बारे में। हत्ता कि जो आज रात को खाना पका इसके बारे में भी दोपहर से मशवरा हुआ, सुबह नाश्ता हुआ, उसके लिए भी मशवरा हुआ, रात से मशवरे हो रहे थे कल क्या खाना, क्या पकाना। कितनी बदनसीबी की बात है, जिस बच्चे के कंधे पे चढ़ के हमने कब्रिस्तान जाना था इसके बारे में मशवरा ही नहीं हुआ। बस मेरा अजीजों 15-15, 20-20 साल का हो गया, मशवरा ही कोई नहीं, से क्या बनाना है। जिस दिन घरवाली ने, मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अपने घरवाले को देख के मुस्कुरा के कहा था, एक आपको मैंने बात बतानी है, कमरे में चलिए, सबके सामने नहीं बतानी, अलहदा बतानी है। ये हया वाली औरतें थी, पेट नंगा करके बाजारों में नहीं फिरती थी। बाज घराने, अल्लाह की कसम मैं ऐसे जानता हूं, घरवाली पर, औरत पर पहला महीना चढ़ा, 9 महीने तक घर के बेड़े में भी बाहर नहीं निकलने दिया। गैरत थी। जिस दिन घरवाली ने घरवाले को पहले दिन आके खबर बताई कि ये काम हो गया, उसी दिन से फलानी होनी चाहिए थी, किसके हाथों कैसे पका खिलाना है, किस रंग कैसे बनाना है, कौन सा लिबास पहनाना है, कौन सी जगह रखनी है, कौन सी आगोश में इसको साया देना है। लेकिन बदनसीबी की बात है, 15 साल का हो गया, बेटे से पूछ रहे हो, बेटे तू बनाओ के क्या बनेगा? कहता अब्बू को पता है, अब्बू से पूछो, कहता अम्मी को पता है, अम्मी से पूछो बेटा क्या बेटे को बनाएगी? कहती है मैं कोई हराम के पिल्लों को घर से लेके आई, इसके बाप का गंदा, ये जाने इसका काम जाने। तुमने अपने आप को कारोबार के हवाले कर दिया, किरदार का बेड़ा गर्क कर दिया। दरवाजा बजा किसका? अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बेटी का दरवाजा बजा। और दरवाजा बजाने वाली कौन थी? आपकी सास साहबा थी। दरवाजा बजा के कहने लगी बेटी दरवाजा खोल, सुबह हो गई। पर मैं अम्मा मुझे पता सुबह हो गई। कहा बेटी दरवाजा खोल। कहा अम्मा क्या बात है? नाश्ता लेके आई। अम्मा जी क्या मेरे दाद के आए, मेरे नान के आए? कहा नहीं नहीं बेटी दरवाजा खोल, मोहल्ले वालियां तुझे मिलने के लिए आई है और कह रही है बताओ कैसी बहू लेके आई, सीरत कैसी, सूरत कैसी है? आपने फरमाया अम्मी जी ये तेरा मशहूर है कि तेरा
حکم ہے کہ بیٹی نہ آنا یہ میرا مشورہ ہے کہ بیٹ اماں کا حکم ہوتا تو میں چل کے آتی، ساس مثل ماں کے برابر ہوتی ہے، اگر یہ تیرا مشورہ ہے تو اماں میں نہیں آتی۔ اماں کہنے لگی بیٹی کیا تجھے نظر لگ جائے گی، تو نے منہ نہیں دھویا، کیا بات تجھے نیند آ رہی ہے؟ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیٹی کہنے لگی اماں کیا کروں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا میرے باپ نے اس وقت سے لے کر آج تک کسی بے نمازی عورت کو میرا چہرہ دیکھنے نہیں دیا ہے۔ یا تو گود بٹھائیاں ہو رہی ہیں، دیور آ کے گودی کے اندر بیٹھ رہا ہے۔ سارے ہندوستان سے اکثر بیٹھی جو ہجرت کر کے آئی ہے، بتاؤ مہندی کہاں تھی، مائیوں کہاں تھا؟ تمہارے گھروں سے میرے عزیز یہ آواز نکلی، ہمارے بچے ہمارے گھر والے بھی اس سے متاثر ہو گئے۔ اس بچی کے تو بارے میں کہا گیا تھا کہ لڑکے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں تو باپ کی چرپائی کی وارث ہوتی ہیں۔ یہ بیٹی جسے اپنے بوڑھے باپ پہ ترس نہ آیا، اس کے سفید بالوں پہ ترس نہ آیا، اس کے بوڑھے پہ ترس نہ آیا، اس کی حلال کمائی پہ ترس نہ آیا، اس نے بھی شادی والی دل اپنے باپ کی محنت کو اجاڑا، اس کے ارمانوں کو اجاڑا، ریڈی کھڑی کرنے کا، لگانے کا، دھوپ میں سکنے کا اور چھاؤں کے اندر دھند کے اندر پھرنے کا اسے بھی احساس نہ ہوا۔ اس نے بھی 1 گھنٹہ جوڑا پہننے کے لیے 1 لاکھ روپے کی ڈیمانڈ کی۔ کپڑا ابھی رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی۔ رب اکبر کی قسم آپ کئی نوجوانوں سے پوچھو یار عید کہاں پڑی، کہتا کہیں پڑی نہیں، کہے گا انا للہ، کیا بات تھی، بیمار تھا، بخار تھا، کہتا تجھے کیا بتاؤ، کپڑے دیر سے ملے چدردی سے، استری کرنے کا وقت آئے، لائٹ چلی گئی، استری نہ ہونے کی وجہ سے، اللہ اکبر میرے عزیز نماز نہ پڑی، اتنا بڑا انعام کا سجدہ، عید الفطر عید الاضحیٰ کا سجدہ چھوڑ دیا، کس وجہ سے؟ کہ کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے۔ یہ کپڑے کا معیار تھا۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں کھڑی ہو کر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہی تھی، ایک ہاتھ سے ایک جگہ کھڑی ہو کر میرے خالہ نے 70,000 دینار صدقہ کر دیے، لیکن میں نے لباس کی طرف نظر ڈالی، میری چیخ نکل گئی، 70,000 صدقہ کرنے والی کے کپڑوں پر 13 پیمنٹ لگے ہوئے تھے۔ خدا نہ کرے سسرال میں کوئی مر گیا، اس کے لیے نیا جوڑا آئے گا، میکے میں کوئی مر گیا نیا جوڑا آئے گا، قرآن خوانی کے لیے نیا جوڑا آئے گا، موت میت کے لیے نیا جوڑا آئے گا۔ بھابی یہ تو آپ دوبارہ پہن نہیں ہوئے تو اسی طرح مف ہو تو ہی دو دن پہننا تھا۔ خود امام الانبیاء محبوب کبریا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ جس دن نبی کا کھجڑا اٹھا، آپ کا جنازہ اٹھا، صحابہ اکرام نے ازواج مطہرات گواہ ہیں کہ آپ نے جو کرتا مبارک پہنا ہوا تھا اس پہ 17 پیمنٹ لگے ہوئے تھے۔ کھانا کھا رہے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، اگر گوشت پکا تو دال ہونی چاہیے، دال ہو تو گوشت ہونا چاہیے، چٹنی ہے تو گھی ہونا چاہیے، دہی بڑے ہونے چاہیے۔ یہ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری ہے۔ میرے عزیزوں صبح کا کھایا، شام کو کھایا، صبح کو 4 کھانے، 4 وقت کھانے کھائے، لذتیں بڑھ گئی، شکر خدا کا زبان پہ نہیں آیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنوں کی ماں ام المومنین ہے، فرمانے لگی مجھے کبھی یاد نہیں پڑتا جب سے میں حضور کے گھر میں آئی میرے رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 3 دن مسلسل کھانا کھاتے دیکھا ہو۔ پھر اماں جان نے اپنی چنری سے اپنے آنسوں کو صاف کیا اور فرمانے لگی 3 دن تو دور کی بات ہے، میں نے ایک دن میں رسول اللہ کو 2 مرتبہ کھانا کھاتے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، دل میں خیال آیا ہوگا ڈائٹنگ کرتے تھے، دل میں خیال آیا ہوگا پرہیز کیا کرتے تھے، پر میں بات پرہیز ڈائٹنگ کی نہیں تھی اور لوگوں اتنا تھا ہی کوئی نہیں۔ ایک وقت ہوتا تو دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ ہوتا اور دوسری مرتبہ کھجور کا دانہ کھا کے گزارا کیا کرتے۔ بعض مرتبہ روٹی نہ ہوتی کھجور ہوا کرتی اور بعض مرتبہ میرے محترم کھجور نہ ہوتی روٹی کا ٹکڑا ہوا کرتا۔ آج تک دسترخوان پر سرکہ روٹی دیکھا، میں نے آمنہ کے لال کو کبھی نہ شکری کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اے عائشہ جنت میں میرا ساتھ چاہتی ہے تو 3 چیزوں کا خیال کریو۔
नसीहत तल्ले बादले आयशा 3 चीजों का ख्याल करियो अगर जन्नत में मेरा साथ चाहती है। अर्ज किया रसूलुल्लाह क्या? फरमाया दुनिया का सामान, दुनिया का तोशा उतना बनाइयो जितना मुसाफिर का सामान होता है। शोर की कमेटी निकली, रात को लाके रखी, इसमें से 20,000 ले लो। मार्केट चली गई, ये क्या लाई? ये तो पहले घर में था, बस यूं दिल कर गया, उसने ली तो मैंने ले ली। 10-10 साल हो गए, घर के अंदर चीज बरतने को न मिली। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ख्वाहिशात थी, फजूलियात थी, इन ख्वाहिशात को जरूरियात बनाया। पहले घर से निकले, मोहल्ले में दुकान हुई, दुकान मोहल्ले से निकल के चौक में चली गई, चौक से निकल कर जंग में चली गई, जंग से निकले कराची में चले गए, कराची से निकले सऊदीया चले गए, मदीने की धरती पर सुकून ना आया, इंग्लैंड चले गए। नतीजा क्या निकला मेरा जीजो? कमाई तो पाकिस्तान आई, कमाने वाला पाकिस्तानी नहीं आया है। 20-20 साल बाद रहने वाला, अल्लाह अकबर, खुदा पाक की कसम, बीवी हो, माँ हो, पोती हो, पोता हो, दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, बेटी हो, बेटा, कोई ये नहीं कहता मुझे आ जाओ, हमें किसी चीज की जरूरत कोई नहीं है। अल्लाह अकबर, बेटी कहती है मुझे आपको पता है मेरा आखिरी साल है अभी नाना। बेटा कहता है मुझे आपने भी वादा किया था गाड़ी दिला के देनी है अभी नाना। एक बेटा कहता है मुझे आपको पता है ना कि दूसरी मंजिल पे कमरे बनेंगे तब मेरी शादी होगी भी नाना। नाना को आपने अभी नहीं आना, आपने मुझे यूं करना है। रब अकबर की कसम है नाना सुनी, इसे सीने से लगाने वाला कोई ना आया। कितनी बदनसीबी की बात है, जायदाद के वारिस हमने बनाए, मकान के वारिस हमने बनाए, और लोगों कारोबार के वारिस हमने बनाए, जमीन के वारिस हमने बनाए, अपनी जनाजे वाली चरपाई का वारिस किसी ने नहीं बनाया है। अगर तुम जायदाद के वारिस ना बना के जाओ, अदालतें माशाल्लाह जिंदाबाद। इतनी फीसें लेने के लिए वकील तैयार बैठे हैं, जज कलम चलाने के लिए तैयार बैठा है। जायज का जायज आजा बिन फजल रब्बी कह के सबको वारिस बनाएंगे। जमीन के वारिस बैठ गई, देखा भाई से केस जीत के आ गई, भैया कहेगा मैं भी जीत के आ गया, माँ कहेगी हाँ बेटे रुल तो गई, चलो कोई ना कोई चार आने तो हाथ आ गए। अल्लाह अकबर, ये कब्र में पड़ा कुक्के मार रहे फरिश्ते, कभी मुद्दा कर रहे, कभी सीधा कर रहे, कभी उल्टा लटका रहे। मेरे अजीजों खुदा की कसम, मकान पे दुकान पे जायदाद पे तरस आया, मरने वाले पर किसी को तरस नहीं आ रहा है, और इस बदनसीब को अपने पे भी तरस कोई नहीं आया। नतीजा क्या निकला? अल्लाह सबको सलामत रखे। 10 बजे इंतकाल हुआ, सारी मस्जिदों के अंदर इत्तला कर दी गई, इमरजेंसी नाफिज हो गई, कोई शहर से बाहर न जाए, कोई करीबी रिश्तेदार शादी में न जाए, कोई लाहौर माल लेने न जाए, सारे आ जाइयो, सबको गवाह बना के हमारा बाप मर गया, अब दुकान का वारिस नहीं रहा, मकान का वारिस नहीं रहा है, सारी मिलके तुम्हारी हो गई। हजरात एक दो ऐलान सुने, मरने वाला मर गया, जनाजे का ऐलान बाद में किया जाएगा। घर के आगे चांदनी बिछी होगी, घर के आगे मेरे अजीजों कपड़ा बिछा हुआ होगा, सारे आएंगे। 4 बच्चे, बड़ी बड़ी फर्नीचर की दुकानें, बड़ी बड़ी कपड़ों की दुकानें, हर बच्चे की करोड़ करोड़ रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी होगी, और यूं करके गर्दन नीचे करके बैठे होंगे, यूं करके लोग इशारे करेंगे तू पूछ तू पूछ। कोई जवान हिम्मत करेगा, बूढ़ा हिम्मत करके कहेगा बेटे कफन का क्या करना, मामू से पूछ ले, चाचू से पूछ ले, वो ताया बैठा बड़ा उससे पूछ ले। हाय इतनी बेरगबती, इतनी बेवफाई, रब अकबर की कसम है 50-50 साल रहकर, 30-30 साल रहकर जिनको सब कुछ दे के चला गया, वो बच्चे तुझे 2 चादरें कफन देने के लिए भी तैयार नहीं। इस मामले का क्या कसूर था? यही कसूर था कि इसने बहन तेरे बाप के साथ ब्याह दी, कफन काठी भी ये करेगी, कड़वी रोटी, हम महाजिर लोग हैं, कड़वी रोटी भी ये करेंगे, कब्र का खर्चा भी ये करेंगे। और पुत्रा खुदा के वास्ते क्यों इस मामले पे तुझे तरस नहीं आता? अगर तूने खुदा की मखलूक पर तरस करना छोड़ दिया, अल्लाह तेरे पर भी तरस नहीं करेगा। 4 बेटे खड़े होते, कहते ना जी ना, कफन हम देंगे, बाप तुम्हारा नहीं, बाप हमारा मरा है। खबरदार खानदान से रोटी ना आई,
میں 1.5 लाख तनख्वाह कमाता हूँ, मैं 1.5 लाख रोजाना कमाता हूँ, क्या मैं अपने बाप के लिए एक भी अल्लाह के नाम की नहीं दे सकता? या तो नीचे मुकर के बैठा है, भाई रोटी खा ले, भाई रोटी खा ले, 3 दिन सुन्नत है, घर वालों को शोक करना, बस यही सुन्नत है, बाकी और कोई सुन्नत नहीं। बहुत बड़ी मेजर गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो आप अपने बच्चों को अपने करीब नहीं कर रहे, आप अपने बच्चों को अपने पास नहीं कर रहे। कोई इंसानियत है 4-4 बजे 12-12 बजे बाहर बैठे रहना? ओ लोगों, तुमने फ्रिज की पहचान कराई, मोबाइल की पहचान कराई, कंप्यूटर की पहचान कराई, दुनिया के मेरे अजीजों निसाब किताब की पहचान कराई। हाय मेरी बदनसीबी, हम अपने बच्चों को अपनी पहचान न करा सके। नतीजा क्या निकला? मरने के बाद कब्रों में चले गए, रात का अंधेरा तो दूर की बात है, हमारा बच्चा हमारी मोहब्बत में दिल के उजाले में भी मुलाकात करने के लिए नहीं आया है। ये 2025 है मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, कितना अरसा हो गया हम अपने माँ बाप की कब्रों पे नहीं गए। अगर यही मिजाज रहा, बदला ये बेढंगा मिजाज रहा, 15 साल के बाद खुदा की कसम हमारे बच्चों को कब्रिस्तान का रास्ता भी नहीं मिलेगा। कितनी बदनसीबी की बात है, जिंदा थे तो पिछलों की फिक्र, मर गए तो पिछले हमारी फिक्र कर रहे हैं। कुरान पाक मकसदी अब्बू से दुआ करवाना, जुमातुल विदा में दुआ करवाना, ईद के दिन दुआ के बाप तेरा मरे, रगड़े सजदे मौलवी करे, दुआएं ये करे। ईदगाह में सारा मजमा बाप की मफरत की दुआ करता, आमीन आमीन कहता, घर के अंदर तू बैठ के हाथ उठाता, रब अकबर की कसम सारे बंदों की दुआ है, तेरी दुआ का कितना असर हो जाता। मिजाज ही नहीं बनाया, भर रहे हैं, घर भर रहे हैं, जहां से चरपाई और चादर भी नसीब नहीं होनी। ए आयशा अगर चाहती है जन्नत में मेरा साथ हो, दुनिया का तोशा उतना रखना जितना मुसाफिर का सामान होता है। जी जी, ए आयशा अगर चाहती है दुनिया में तो मेरे साथ रहे, तो मालदारों से जरा दूर रही हो। गरीब की कोई दुआ लेता है, गरीब से कोई वफा करता है, गरीब से कोई दोस्ती करता है, गरीब की हिमायत कोई करता है? चौधरी साहब हम तुम्हारे साथ है, फिक्र चौधरी सिनान है जी, साढ़े बच्चे भी थोड़े है कोई रेडी वाले के साथ। आयशा मालदारों के पास बैठने से बचना। तीसरी बात, ए आयशा तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना, अगर तू मेरे साथ जन्नत में जाना चाहती है, तन से उस वक्त तक कपड़ा ना उतारना जब तक तेरा कुर्ता तेरा पजामा पेवंद लगने के काबिल ना हो जाए। मत तो पेवंद वाले लिबास को पसंद किया जा रहा, या तो मेरे अजीजों बगैर स्त्री के कपड़ा नहीं पहना जा रहा। सारे मेरे अजीजों धोखे के काम, मकान का बनाना, कपड़ों का बनाना और खाने का बनाना। मेरे अजीजों बात ये नहीं कि खाना मुर्गी से हो, खाना छोटे गोश्त से हो तो गुजारा होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह अकबर, अगर खाने के दस्तरखान पर रिज़्क़ हलाल कोई नहीं तो वो खाना खुदा की तरफ से लानतज़दा मरदूद कर दिया जाएगा। चटनी हो रोटी हो, फरमाया हज़रत लाहौरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाया करते थे, खाना आराम का, पहनना आराम का, मकान आराम के पैसों का, दस्तरखान पे खुदा की लानत, लिबास पे खुदा की लानत और मकान पे खुदा की लानत। चटनी रोटी हो हलाल के पैसों की, पेमंद वाला कुर्ता हलाल के पैसों का, कच्ची झोपड़ी जमीन का बिछोना हो हलाल के पैसों का, दस्तरखान पे भी खुदा की रहमत, लिबास पर भी खुदा की रहमत, कच्चे झोपड़े पर हुई खुदा की रहमत है। हर कमरे में एसी लगा हुआ, 24 बाई 16 का कमरा, 4-4 लाख रुपए का बेड पड़ा हुआ। बिजली चली गई, सोलर यूपीएस बैटरी चल रही। हाय बदनसीबी नहीं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, ऐसी मीठी नींद देसी ने सुलाई कि मुझे फजर की अजान की आवाज ही नहीं आई। तो फिर बता, वो सोना कबूल नहीं, वो सोना मरदूद हो गया है। घर तशरीफ लाए, अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने चादर जोड़ के बिछा रखी थी। उठे, आयशा जी ये डबल चादर क्यों की? अल्लाह के नबी जिस्म नरम है
اور فرش سخت ہے، اس چادر کو میں نے جوڑ کے لپیٹ دیا، فرمایا ایسا کھول دے۔ اس چادر نے رات کو اللہ کے آگے مجھے اٹھنے میں بڑا تنگ کیا ہے۔ حجرے مبارک میں داخل ہوئے، پھولوں والی چادر لگی ہوئی تھی بسترے پہ، اندر پاؤں رکھا، واپس نکال لیا۔ عائشہ یہ پھول والی چادر میرے بستر پہ کہاں سے آئی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ایک عورت تحفہ دے گی تھی، میرے گھر کے چار چفیرے نظر ڈالی، تیرے بستر سے بہتر جگہ کوئی نظر نہ آئی، میں نے یوں کر کے پھولوں والی چادر آپ پر بچھائی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں بادشاہ تھوڑی ہوں، میں تو اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے نبی کو پھولن والی چادر سے کیا واسطہ؟ اما فرماتی ہیں جب تک میں نے چادر نہ اٹھائی کملی والے نے دہلیز کے اندر ہی قدم نہیں رکھا ہے۔ پتہ آج میں نے پھولوں والی چادر کو پسند کر لیا تو پہمد والی چادر سے، سادی چادر سے امت نفرت کرنے لگ جائے گی۔ آج گھر کے اندر جھگڑا، چادر دیکھی کیسی ہے، پرانی چادر میں نے نیچے بچھا دی، رضائی دیکھی کیسی ہے، یہ برتن ہے، یہ پیالی ہے، دما دم طلاق طلاق طلاق، پھر کہہ رہے مولوی صاحب غصے میں دے دی، ہوگی کہ نہیں؟ غصے میں کر دی، غصے میں۔ یہ اتنا نازک رشتہ تو نہیں تھا کہ برتنوں کو دیکھ کر، اتنا نازک تو رشتہ تو نہیں تھا کچا مسالہ دیکھ کر گوشت کلا کوئی نہیں، طلاق ہو گئی۔ کئی دن گزر جاتے تھے، سرکار مدینہ روح قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں میرے محترم دوستوں بزرگوں چولہا نہیں جلا کرتا تھا۔ تین چاند گزر جاتے ہیں، تین مہینے گزرا کرتے ہیں، ہنڈیا تو دور کی بات، سیدہ عائشہ کہتی چولہے میں آگ ہی نہیں جلا کرتی تھی۔ کئی راتیں محبوب الانبیاء محبوب کبریا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایسی آئی، آپ فرمایا کرتے عائشہ میں کیا کروں، بھوک کی وجہ سے مجھے نیند ہی نہیں آ رہی ہے۔ آج میرے عزیزوں ہمارے حفظ آباد کے مضافات کے اندر ہمارا بھائی ڈرائیور بتا رہا تھا قتل ہوا، چور نے نہیں مارا، ڈاکو نے نہیں مارا، دشمن نے نہیں مارا، ایک بھائی نے کہہ دیا تو اپنے دو بھائیوں سے میرے بھائیوں میرا گزارا نہیں ہو رہا، میں تمہارے سے کچھ نہیں مانگتا، میرے بچوں کا اللہ کا واسطہ میرے بچوں کا گزارا نہیں ہو رہا، مجھے میری باپ کی جائیداد میں سے حصہ دے دو۔ بھائیوں نے بس اتنا کہنے پر 4 فیر مارے، پھر بھی نہ رجا خنجروں سے مار مار کے ٹکڑے کر دیے۔ اور لوگوں چوک میں نہیں مرا، ہسپتال میں نہیں مرا، میرے محترم دوستوں بزرگوں چلتے پھرتے روڈ پہ نہیں مرا، بہل کے دروازے کے آگے مرا، 2 گھنٹے میت لوارث پڑی رہی، بہل نے دروازہ ہی کھول کے نہیں دیکھا ہے۔ یہ آج کی بات ہے۔ تما ماہر صرف کوشش کرنا، اگر گھر کے معیار کو بڑھانا چاہتے ہو، کوشش کرنا گھر کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اندر کا گند اپنی اولاد کے سینوں میں مت بھرنا۔ اپنے بہن بھائیوں کے، اپنے قریبی رشتوں کے گلے، سگے رشتوں کے گلے اپنی اولاد کے سامنے بیٹھ کے نہ کرنا۔ آج نہیں کل نہیں پرسوں خون جوش مارے گا، خدا پاک کی قسم بڑھاپے میں، جوانی میں، مرض میں بہن بھائی کی یاد آئے گی، سگی اولاد پہاڑ بل کے درمیان میں کھڑی ہو جائے گی، یہ کہے گی فیصلہ کر، یا ہمیں چھوڑ یا انہیں چھوڑ، مجبوری تنگ آمد بجنگ آمد ہے، 2 روٹیوں کے لیے تجھے بہن بھائیوں کی رشتوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ اجتماع نے اللہ کے دین سے دور کر دیا، نمازوں کے سجدوں سے دور کر دیا، قرآن تلاوت سے دور کر دیا۔ کتنی بدنصیبی کی بات ہے، میرے گھر سے قرآن کی رونق کیوں جڑ گئی، کتنی بدنصیبی کی بات ہے، سجدے ہی میرے گھر سے گم ہو گئے۔ کون ایسا چور تھا جو میرے گھر میں آیا، سونے کو اس نے ہاتھ نہ لگایا، اس نے چاندی کو ہاتھ نہ لگایا، اس نے پیسے ڈالر پاؤنڈ کو ہاتھ نہ لگایا، سعودیہ کی کمائی کو ہاتھ نہ لگایا، آئے میری بچی کے آنکھوں سے اور میرے بچوں کی آنکھوں سے غیرتی چوری کر کے لے گیا ہے۔ عید آ رہی ہے، عید آ رہی ہے، سیان پتی کرنا،
चनियोट के बाजार भरे होंगे, आर कबाड़ गंद से भरे पड़े होंगे, दीनदारों को भी शर्म नहीं आएगी, दुनियादार नहीं दीनदारों को शर्म नहीं आएगी। जो रात को कहेंगे दुकानें जल्दी बंद करो, कुरान सुनना है, ये भी रात को खड़े हुए होंगे और हुजूर की सीरत सुनेंगे, अल्लाह का हुक्म सुनेंगे, और सुबह जाकर निजाम उल्टा हो जाएगा। फिर 24वां 25वां 26वां रोजा आएगा, फिर दस्तरखान की अफ्तारी पर खजूर का दाना, होश है, कपड़े नहीं आए, हमारी खैर है, इनका तो ले आ, इन्हें क्या पता गरीबी क्या होती है, इन्हें क्या पता कर्जा क्या होता है, इनके तो ले आ। अपने भाइयों को देख, 15 रोजे में तेरी भाभी ले आई थी, 15 अच्छा जो रात को चलेंगे, तरावी पढ़ के जा रहे हैं, इसको उठा ले, अब्बू मैं भी जाऊंगी, अब्बू मैं भी जाऊंगा, चल रहे हैं। छोटी को भी गोदी में लेके जा रहे हैं। 1 साल की 9 महीने की 8 महीने की बच्ची गोदी में, चूसनी मुंह में, सो रही है। रेडीमेड्स की दुकान पे पहुंचे, ये देखें ये देखें ये देखें, बीवी साहब ने कौन ही मारी, ये तो पिछले साल का नवा दुखवा। इनके मशवरे तो साथ है ना माशाअल्लाह। ये कहले हमारा मर्द हमारी मर्जी, तो टट्टी तुम्हारी मर्जी से नहीं करता तो क्या कपड़े लेता हमारी मर्जी से, डकार नहीं मारता तुम्हारी मर्जी के बगैर, कम बख्त ना हो। मुच्छों को मरोड़ा दोगे, मर्दों की निशानियां, मर्दों की निशानियां, और बड़ी साहब से कहेंगे मैं भी कोई नुस्खा बता दो जी, नुस्खा बता दो जी, ये मर्दान की, ये थी मर्दान की। ए दिखा, उन्हें कहा जी फिक्स प्राइस है 4000, और कोई नहीं पैसे छड़, पसंद आना चाहिए, मेरी एक ही तो बेटी है। यूं करके जोड़ा उठाया, न बाजू न पजामे का कपड़ा, बेटी बाप की कमर के साथ लग के सो रही थी। उन्होंने कहा मुन्नी सो रही है, दुकानदार डीलर कमर के साथ लगा के देख ले, मैं तजर्बेकार हूं, इंशाल्लाह इसको पूरा आएगा, कमर के साथ लगा के देखें। अब वो कपड़ा सोती हुई बच्ची के यूं करके टच किया, उसने यूं करके झुझोड़ा अपने आप को, और जूतियों समेत बाप के कंधे के ऊपर चढ़ गई, और री 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 उसकी चूसनी भी गिर गई। चुप कर जा, कान मरोड़ी हो रही, चुप कर जा। उन्होंने कहा जल्दी इस जिल्लत के कुएं से, इस बेहयाई के तंदूर से मुझे बाहर निकाल। अब्बू गुड डिसीजन नहीं, गलत फैसला, ये फटा कटा लिबास, दाढ़ी पगड़ी की हया कर मुझे ना पहना, आज अपनी मर्जी से मुझे ये लिबास पहना रहा है, कल 18 साल की उम्र में जब मैं अपनी मर्जी से ये लिबास पहन के आई तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी गैरत का जनाजा निकाल के रख दूंगी, ना पहना मुझे ये फटे लिबास। आज भाइयां काटियां कर कर तुझे नंगा देख के 100 हजार दे रहे, हाय ये कल गंदम की गोलियां तलाश करेगा तेरी इसी हालत को देखकर। जब तू कहेगा दुपट्टा सिर पे ले के क्यों लूं, बच्चा घर में रो रहा है, न कुरान की आवाज से चुप हुआ, न मां की डोरियों से चुप हुआ, न मां की आवाज से, न बाप के सीने से लग के चुप हुआ। हर एक ने कुरान सुना कर, तस्वीर दिखा कर, अल्लाह का कलोरियां कर करके उछाल के चुप कराया। ये चुप ना हुआ, मां ने थाड़ करके थप्पड़ मारा, इन्हें कोई अभी चुप होगा, मैं चुप कराती हूं, तुम्हें चुप कराना नहीं आता। एक इधर मारा, यूं बिस्तर पे फेंका, फिर परस में से मोबाइल निकाला, टॉम एंड जेरी निकाल दिया, पोएम निकाल दी, टू करके लगा दी। इसने यूं देखा, इसकी आंखों से आंसू खुश्क हो गए, और उसने यूं करके मां को देखा, अम्मा फैसला गलत है, मुझे सीने की ठंडक से चुप करा, मुझे कुरान की आयतों से चुप करा। अम्मा ये बेलज्जत गाना मुझे ना सुना, अगर मुझे इसकी आदत पड़ गई, रब्बे अकबर की कसम बुढ़ापे में तेरी चीखों की आवाज मुझे सुनाई नहीं देगी, मेरे कानों में लगी होंगी, तू रो के कहेगी ये मेरा कहना नहीं मानता, मैं हंस के दिखाऊंगा। अम्मा ये गाने की लज्जत तूने डाली, अल्लाह अकबर,
مجھے ترس نہیں آئے گا. اماں میری اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر. اماں جی میرے اندر میرے باپ کے خلاف گند مت بھر. جب میں جوان ہو جاؤں گا تو منتیں کر کر کے مجھے اٹھائے گی, دکان پہ چلا جا, باپ کو روزے میں تھوڑی دیر سلایا, جب باپ کو پانی دیا. رب اکبر کی قسم اس نفرت کے پہاڑوں کو دیکھ کر مجھے بوڑھے باپ پہ ترس نہیں آئے گا. خدا کے واسطے اپنے مستقبل کے بارے میں, اپنی نسل کے بارے میں, اپنی اولاد کے بارے میں, اپنے آنے والے بختوں کے بارے میں, اپنے آنے والی بہاروں کے بارے میں, اپنے آنے والی کامیابی کے بارے میں اچھا فیصلہ کیجئے. آجیں آجیں, مرحبا مرحبا. حضرت شاہ صاحب ہمارے بڑوں کی نشانی, آجیں آجیں. ماشاءاللہ, اللہ ہمارے لیے اس ادارے کے لیے اہلیان چنیوٹ کے لیے اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا. ان کا آنا مبارک ہو. ماشاءاللہ, کرسی لا کے دیا. جلدی گھر رات کو تشریف لایا کرے, ورنہ یقین کی جانیے دکان تو قابو میں آ جائے گی, نسل ہاتھ سے نکل جائے گی. رات کو 2-2 بجے گھر آنا اور پھر بھی بچوں کے بستر خالی پانا. دو کام کیجئے. مرغی کو, کبوتر کو, طوطے کو, مینا کو اپنے قریب کر دیا, وہ تجھے دیکھ کے پہچان گئی. اولاد کو دور کر دیا, وہ تیرے جنازے کو بھی نہیں پہچان سکی. ایک اور بڑا غلط ہم نے فیصلہ کیا, بہت غلط. چھوٹی سی عمر میں اپنے بچوں کو اپنے سے علیحدہ کر دیا. سٹڈی روم, سلیپنگ روم, ڈائننگ ہال, ڈرائنگ روم, بچوں کا کمرہ اوپر, مما کا کمرہ نیچے, بابا کا کمرہ وہاں پہ. وہ 25 سال 30 سال پہلے گھر کا بیڑا, گھر کا ایک کمرہ, ادھر ابا کی چرپائی, ادھر اماں کی چرپائی, درمیان میں بیٹا بیٹی چرپائیوں پر. کتنی مرتبہ رات کو اٹھ کر ماں باپ دیکھا کرتے تھے اور مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھ کر ان کے لیے خیریں مانگا کرتے تھے. پنکھے کا رخ کبھی موڑ دیا, کبھی سر پہ ہاتھ پھیر دیا, کبھی ماشاءاللہ کہہ دیا, کبھی باپ نے کبھی ماں نے ماتھا چوم لیا. رب اکبر کی قسم ان کے ہونٹوں کا ماتھے پر لگنا خدا کی رحمت کو زمین پر اتار دیتا تھا. اب میرے محترم دوستوں بزرگوں, بچے چھوٹے چھوٹے کمروں میں, آج تک اس عمر کے نوجوانوں کو اپنے بچوں کی پرائیویسی نہیں پتا, اپنے بچوں کا پتہ ہی نہیں کہ رات اس نے سجدوں میں گزاری, کہ ساری رات اس نے گند گھولا. ابا نے کہا بجلی کا بل آیا, پیسے کوئی نہیں. ابا نے کہہ دیا دوائی لا دے, پیسے کوئی نہیں. ماں کی دوائی لا دے, پیسے کوئی نہیں. میں نے کہا تو گھر میں پیسے روتا کرتا آ رہا تھا, اس کے پاس پیسے کہاں سے آ گئے؟ یہ 2200 روپے کا میموری کی 2200 روپے کا پیکج کرا رہا ہے, یہ کہاں سے پیسے اس کے پاس ہے؟ ایک کماؤ پوت ہے, ایک کماؤ پوت. یہ تم نے اپنے بچوں کو دور کیا, بہت بڑی غلطی کر رہے ہو. ایک کماؤ پوت ہے, گھر سے نکلنے لگا, ہائے گھر سے نکلنے لگا. بیٹے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے مجھے پیچھے نمار نہ مارا کرو, پیچھے نمار نہ مارا کرو. ایسے نکل گیا. یہ کنجر, یہ دلہ حرام زادہ باپ کے بلانے پہ کہتا ہے واضح نہ مارا کرو, یار کے دروازے پہ 2 گھنٹے سے کھڑا ہوا ہے, مارو کنجر کو چھتر, ذبح کر دے دلے کو. یہ اولاد ہے, ناسور ہے. یہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے, آ جاؤ, 1/2 گھنٹہ ہو گیا کھڑے ہوئے, آ جاؤ. ماں نے اتنا ہی کہا تھا بیٹے. جھنگ گیا ہوا ہے, بوانے گیا ہوا ہے, پنڈی بٹیاں ریسٹ ایریا پہ گیا ہوا ہے. فون پر میرے عزیزوں سیلفیاں بن رہی ہے, کڑھائیاں چل رہی ہیں,
बहन के पास वीडियो, माँ के पास पहुंची, क्या हो रहा, माँ ये दे, एक नमकीन खा रहा, ये व्हाइट पेपर में खा रहा, ये सुर्ख खा रहा, ये वही है, ये वही है। दोपहर माँ ने पूछा था शाम को क्या पकाना है, कह रहा था तुमने तो मुझे कोई सुअर समझ रखा है, आवारा बैल समझ रखा है, तुम्हारे खाने खत्म नहीं होते, पहले ये तो खत्म कर लो फिर बोलना। हाय मेरे अजीजों, ये औलाद जो तुझे एक रोटी के लिए घूर के दिखाए, रब्बे अकबर की कसम ये तेरी कब्रिस्तान में है, तेरे कब्र के किनारे खड़े होके खुदा को रो के नहीं दिखाएगी। स्कूल की पहचान, सऊदीया की पहचान, अमेरिका की पहचान, डॉलर की पहचान, दरिया समंदर पहाड़ डॉलर पाउंड की पहचान कराई, साथ वाले कमरे में बाप प्यासा मर गया, बाप की पहचान ही ना हो सकी। ये गलती औलाद की नहीं थी, गलती तुम्हारी थी। इसके कपड़ों का फैसला तुम्हारा, इसके खाने का फैसला तुम्हें करना चाहिए था। अल्लाह अकबर। जिस दिन बेटे ने कहा मुझे भूख कोई नहीं, खड़ा कर लेते वही, क्यों बाहर खा के आया, फलाने के ने खिलाई, अपनी मां के लिए उसके पास दवाई नहीं, तेरे से ऐसी क्या रिश्तेदारी है कि तुझे 4000 का खाना खिला के लाया। समझ जा, ये मुझे डसेगा, ये उस नाग से ज्यादा जहरीला है। अल्लाह अकबर। नाग के डसे का इलाज होगा, अगर औलाद का डसा खुदाए पाक की कसम सीधा कब्र के अंदर जाएगा। जनाजे पे लोग खड़े होकर बातें करेंगे, हाय बच्चों की वजह से मर गया, इसकी औलाद ने इसे मार दिया, औलाद ने। ये गलती ना करना खुदा के वास्ते। दिन में जल्दी जाओ, रात को जल्दी घर आओ। और लोगों, देर से दुकानों पर बैठ के दुकानों का म्यार बना लिया, महीना महीना औलाद के पास ना बैठे, औलाद के म्यार का बेड़ा गर्क कर दिया है। ये 4 दीवारी की जो तालीम है, हज़रत मंशा साहब ने बहुत अच्छा सोचा हुआ है। यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे, यूं करेंगे। जो तुम्हारे घर में 7 साल का ये खा पी के आए, इसके बारे में सोचा था कभी? अरे बच्चा ये कोई नहीं, बच्चा ये, अरे दंद नहीं टूटे, बच्चा ही नहीं। जब ये तेरे दांत तोड़ेगा ना, फिर मैं पूछूंगा ये बच्चा था? निगाहों में हर वक्त रखना चाहिए था। इसकी वफा ये होती, इससे मोहब्बत का इजहार होता। दिन के उजाले में इसकी खुराक पर जो खर्च होने वाला, इसके लिबास पर, इसकी तालीमी म्यार पे जो खर्चा था, उसे शीशे से ज्यादा, पानी की चमक से ज्यादा साफ सुथरा बनाता, और इसकी कबूलियत के रात को सजदों में पढ़ के खुदा को रो के दिखाता। फिर खुदा घर तुम्हारे होते अल्लाह जावेद शाह जैसा हीरो अता फरमा देता। घर तुम्हारे होते कच्चे मकानों में अनवर शाह कश्मीरी, अताउल्लाह शाह बुखारी आ जाता। घर तुम्हारे होते फिर इन घरों के अंदर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों यूसुफ बेनूरी और मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह तआला अलैह आता। किरदार अच्छा होता। आज भी जग की सरजमी कच्चे मकानों के अंदर मौजूद है, लेकिन किरदार खुदा की कसम सहाबा का दीवाना जंगवी पैदा हो चुका है। मेरे अजीज और आजम तारक पैदा हो चुका है। बात मकानों के म्यार की नहीं होती, बात किरदार के म्यार की होती है। कच्चे मकान के अंदर किरदार के रखवाले अच्छे हो तो बेटा बायजीद मुस्तामी बन जाता है। अगर मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों पक्के मकानों के अंदर किरदार के रखवाले मशकूक हो जाए तो फिर बाप बेटे के हाथों से ज़िबा हो जाता है। खुदा के वास्ते मकान के म्यार पर तवज्जो कम दीजिए और किरदार के म्यार पर तवज्जो कीजिए। 2 काम करने हैं। मकान बनाने के लिए जगह का जरूरत, मकान बनाने के लिए सीमेंट की, बजरी की, क्रिश की जरूरत। किरदार बनाने के लिए 2 चीजें हुआ करती हैं। आज आपको बता जाऊं, अल्लाह मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी। किरदार बनाने के लिए एक रिज़्क़ हलाल की जरूरत होती है और दूसरा खुदा को अल्लाह से रात को उठ के रो के मांगने की जरूरत होती है। मैं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। और दिन में हलाल रोजी खिला और रात को उठ के खुदा को रो के दिखा। अल्लाह जिस पर मैंने अपने खून पसीने को एक किया, अल्लाह इसे मेरी आंखों का नूर बना दे, मेरे दिल का सुरूर बना दे। अल्लाह इसे इस काबिल तो कर दे क़यामत के दिन ये मेरा हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस के अंदर ले जाए। दुआ फरमाओ जी, कारोबार हो जाए जी, दुआ फरमाओ बारिश हो जाए जी, दुआ फरमाओ इंज हो जाए जी।
کبھی نہیں کہتا دعا فرماؤ میرے بچے نیک ہو جائیں جی، دعا فرماؤ میرے بچے اتنے ہو جائیں جو باپ کو حج کرائیں، میرے بچے اس قابل ہو جائیں جو دونوں ہاتھوں میں پہنے، اب میرا بچہ اس قابل ہو میدان محشر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو اور خدا کے آگے سفارش کرے، ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جائے۔ میرے محترم دوست بزرگوں، کرداروں پہ محنت کیجئے، خدا پاک کی قسم اس وقت مال مضبوط ہے، کردار مشکوک ہیں، اور بد نصیبی کی بات یہ جو ہمارے ہاتھوں کی کمائی۔ امید ہے آپ تمام حضرات کو حضرت کا یہ بیان بہت ہی پسند آیا ہوگا۔ اگر حضرت کا یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ چلیے ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔